जय हे जय पावन राम बहिबे मन हे जय हे जय पावन राम बहिबे मन जेउ पदर जो तारी थिला दिने सापु गौतम नारी जेउ पदर खाइथिला दिने सापु गौतम नारी धनु भग्न दिन सारुण सम धनु भग्न दिन सारुण सम भृगुपति जय हे जय पावन राम बहिबे मन हे जय हे जय पावन राम बहिबे मन दंडक शोभित दंडक मंडलु दंडकारण्ये बिहारी दर्शने हेंडिले ब्रह्म पदवी की पथे देखी बन चारी जय हे जय पावन राम हरिदेहि मनोहारी दक्षिणे लक्ष्मण जस्य वामे च जनकात्मजा पुरे तम मारुति जस्य तम वंदे रघुनंदन विश्वनियंता विश्वपिता महाप्रभु बलियार भज पतित पावन कोटि कैवल्यनाथ जगतरनाथ जगन्नाथ पादर अनंत बार प्रणाम सहित सहित माँ मणिनाग भगवान विघ्नराज विघ्न विनाशन गणाशंक पादर अनंत कोटि दंड प्रणाम प्रणाम पिले बस 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 सार कहले बस अशोक बाबू सार कहले बस वरण्य पंडित मंडली मातृस्थानीय भग्नस्थानीय स्नेहमयी करुणामयी माँ भौणीमान माँ भौणीमान अति आदर छोट छोट कुना कुनी पुओ झील मान जाहू 77तम बादीपाला महोत्सव महोत्सव प्रगति युवक संघ बाबूमान आनुकूल्य पवित्र पुण्यधाम भगवान द्वितीय श्रीक्षेत्र मर्त्य वैकुंठ वैकुंठ राजा रणपुर रे सरीजा समापन हवा को जाउछि आज्ञा काली ठारू पुणी 3 दिन चलिबो आज्ञा डांस प्रोग्राम भजन प्रोग्राम तापरे नाच अछि आज्ञा आउ अल्प समय परे पाला कार्यक्रम उद्यापित हब आज्ञा 4 दिन भगवान को नाम आपण मान का आगरे
आमे दुई भाई मो श्रद्धेय शारदा बाबू आ मु आज्ञा आपण मान आगे चेष्टा करिछु भगवत रस रस भगवत कथा कथा भगवान कथा कथा गीता न्याय पुराण दर्शन मालिका मालिका आपण आगे उपस्थापन करबा पाए आज्ञा आज हुए केतक कार्यक्रम बसतः टिके टिके ट्रेन डेरी रे चलछि आज्ञा आज्ञा सेथिपाई सज्जन सर्वादौ सर्वप्रथमे पालार पारंपरिक रीति के लक्ष्य करी लक्ष्य करी गोटे पद भगवान मर्यादामय पुरुषोत्तम राम को उपरे उपरे भक्ति कुसुम अर्पण कला परे हह गोटे श्लोक टीए हनुमान विरचित महानाटक आपण मान निकट रे गान करिछि अच्छा 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 श्लोक रे कहिछंती कौन कहले दक्षिणे लक्ष्मण जस्य 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 कहले जाहंकर जहांकर दक्षिण भागरे भागरे लक्ष्मण ठाकुर विराजमान करंती आज्ञा बामे च जनकात्मजा तुम जा जाहंकर बाम भागरे जनक राजनंदिनी बसे माँ पर्णमासी जोगमाया भगवती हह सीता ठाकुराणी विराजमान करंती करंती पुरे तुम मारुति जस्य जस्य जाहंक पुर भागरे अग्र भागरे हह हाथ जोड़ी भगवान निर्देश को अपेक्षा करिछंती हह बजरंग बाली हनुमान हनुमान तम वंदे श्री रघुनंदन नंदन मुसई रघुवंदन राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर को बारंबार 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 प्रणाम करुछि प्रणाम प्रणाम गिडरी। प्रणाम आज्ञा से राम किए से राम आम गां दंडुआ पुओ हट, र, र, र। से राम नोरे से कथा शारदा बाबू दल रे चलिबो हां ये दल रे हबो नाई इरे 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 भाषा केमिति कुहा जाए हां 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 श्रद्धेय शारदा बाबू ए जाबत तम तुंड सफाइने इस इंद्र कहिला कहिला। रघु कहिला सत्य यांको बारी तले से तळीरु आउथले आ र सज्जन इंद्र कहिले रघु कहिले कथा कहिले कोन व्यतिक्रम हंता नहीं नहीं कटा हमन तो किछि र इंद्र कहिला रघु कहिला बारंबार बारंबार मु अध घंटा आला पाला सेठी सुनुछि अरे 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 सत्य इंद्र जिमिति यांको घर पाख लोक हां हां आउ इंद्र स्वर्गरु ओल्हे की आसिले चाली चाली गले अयोध्या रे देवता मानकर पाद भूमि रे लागे नाही ना देवता मानकर चक्षुर भूलता पड़े नाही पड़े नहीं देवतांको देहरु झाड़ बाहरे नाही आज्ञा देवतांकर छाई छाई मर्त्य रे पड़े नाही नो नेभर मु कुआडे खाता देखा गायक ये बाबू कुआडे बही देखा गायक हाय हाय काली केते कथा जे द्वितीय थाकरे तमे कहिच आमे तो सुनिनु हां जेतिकी समय सुनिलु आज्ञा लोक माने कहले कहले से सारे जा पाला गाइले गाइले खाली गुड़िया आपण को कहूथिले अरे वाह भलो कथा श्रद्धेय शारदा बाबू बाबू कहिबा लोकटी महत नुई सहिबा महत जन रवि शशि तारा केड़े ऊर्ध्वे स्थित समस्ते नतवदन ज्ञानी लोक नई जाए नहीं जाए गछरे फल आसिले गछटी नई पड़े नहीं पड़िबो ना जा पाखरे ज्ञान नथबो तमरी भलिया फड़ 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 र आज्ञा कथा तो आरंभ करिवी आज्ञा करंतु कहितिले भाई मते किछि कहिबनी प्रथम रु से कहिले हां हां सज्जन आज्ञा काली कहिली जगन्नाथ मंदिर कहार कहार ना राजा इंद्रदुम्नकर ना ए चोड़गंग देव तृतीय अनंग भीमदेवंकर हां हां हेला तमे कुआडे सबु प्रश्नर उत्तर आमर कहि दउछ हां आमे कुआडे तम प्रश्न उत्तर कहिनु अरे हे तम कान को जदि शुभु नाही हां
ତାହେଲେ ଟିକେ କିରୋସିନି କାନରେ ପକେଇ ଦିଅ। अरे भणजा हमर तो बाकिया नहीं या ତମେ ଭିତରେ- ମହାଭାରତର ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଦଉ ଗରଦଉ ଶୈବ କହିଥିଲ, हाँ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସେଦିନ ପାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମାଧାନ ହେଇନି हाँ, ହେଇଛି ନା ହେଇଛିଟି? ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ ତ କାଲି କହିଦେଇ ଗଲି ପିତୃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ପୁରିଲା 12 ବର୍ଷ 14 ଠିକ ନା 12 ଠିକ କହିବ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହାର କହିବ? ଆଉ ମତେ ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବା ଆଗରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ତମର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ନ ତମର ଯଦି ଧାରଣା ଥାନ୍ତା ତମେ ଏ କଥା କହିନଥାନ୍ତ। ଏ ନା ରା କାହିଁ ବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସ୍ଥଳରେ ପୂଜିତ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କିଏ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ? ଏ ସ୍ଥଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନୃସିଂହ ଦେବତା, ନୃସିଂହ ଦେବତା ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସର୍ବତ ମୁଖ ନୃସିଂହ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ର ମୃତାମୃତଂ ନମାମ୍ୟହଂ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯାଉ ତମେ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ଗାୟକ ହେଇପାର। ଦେଖିଆ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ। ହଁ ହଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତମେ ଏଯାବତ ହେଇନ। ହେଇନା ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନୃସିଂହ ଦେବତା। ନୃସିଂହ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃସିଂହ ତାପିନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନୃସିଂହ ତାପିନୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳ କଥା। କଥା ଆଉ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ଦେବତା ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଦେଖିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାରେ ହଁ ହଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ନଥିଲେ ସେ ସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ 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 କାନ୍ଦିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆହା ହା 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 ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା ରାଜା ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ କଲେ କଲେ ତମେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବ। ପାଇବ ରାଜା ଠାକୁର ନୃସିଂହକୁ ବସାଇ ବସାଇ ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀର ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର କାହାକୁ ତମେ ଦେଖଉଛ କିଓ? ହେଇ ପାଗଳ କଣ ନ କହେ, ଛାଗଳ କଣ ନ ଖାଏ। ନ ଖାଏ ପାଗଳାମି ମୋ ଆଗରେ କେବେ କରିବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ହାତ ମାରିବା ଆଉ ଯାଉ 10 ବର୍ଷ ତମେ ହାତ ମାରିବ। ମାରିବ ତତ୍ ପରେ ପରେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞର ଠିକ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମ୍ନ ତୁମେ କାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଅ, ଯାଅ ଯାହା ପାଇବ ପାଇବ ତାକୁ ଆଣି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବ। କରିବ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଚ୍ଛା ତହିଁ ଆର ଦିନ ହଁ ଯୋଗାନ୍ତକ ନାଗାନ୍ତକ ବେଦାନ୍ତକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ପାଇଲେ। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଆଣି ଗୋଟାଏ ଦାରୁରୁ 4ଟି ଠାକୁର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ତିଆର କରାଯାଇଥିଲେ। ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦାରୁରୁ ଦାରୁ ଗୋଟାଏ 4 ଠାକୁର। ଠାକୁର ଚାରି ଏବେ ଆମେ 4ଟା ଦାରୁ ଆଣିଲେ 4ଟା ଠାକୁର କରୁଛେ, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବିଗ୍ରହ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟାଏ ଦାରୁରୁ 4 ଠାକୁର ତିଆର ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କଣ 21 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ। ଧାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ।
ରଚିଲା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଭାଗ କଲା ଅଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚିଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଭାଗ କଲା ଅର୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚିଲା ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଭାଗ କଲା ଅଧେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚିଲା ଉପତ ହୋଇ ରହିଲା ଉପତ ହୋଇ ରହିଲା ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଆୟାରେ ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମ ବେନିଭାଗ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କା କହିବା ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କା କହିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ପାରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏକବିଂଶ ଦିବସରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହବ ଖୋଲା ହବ କିନ୍ତୁ 15 ଦିନଟି ଗଲା ଧନ ମାଳିରେ ଏବେ ଠକ ଠକ ଶୁଭୁଥିଲା ମାଳିରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ଶବ୍ଦ ଏବେ ଯଦି ଦାରୁ ଗଢା ଯିବେ ହଁ ବିଗ୍ରହ ଗଢା ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭୁଥିଲା ଭଳି ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ କରାଯିବ ଆଉ କାରଣ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଗଠନ ହବ ହଁ ହଁ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦ କାନରେ ପଡେ ପଡେ ତାହେଲେ ସେ କାଲା ହବ ଇରେ ଇରେ ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହଁ ହଁ ସେଦିନ କେହି ଦେଖିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ବାଡିଆ ହବ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହବ କେହି କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି କି ଶୁଣି ପାରିବେନି ପାରିବେ ନାଇଁ ପରେ ପରେ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ହଁ 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 ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଆଗେ ତୋଳା ହେଇଛି ହଁ ଭଗବାନ ପଛେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଆଗେ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ନଥାଇ କେମିତି ଭଗବାନ ହେବେ ଆସିଲେ କେମିତି ହୁଏତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଶିତ କୃତ ଯୁଗେ ବିପ୍ରା ବିପ୍ରା କୃତ ଯୁଗ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସାର୍ ମାନେ ଭାଇମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ କୃତ ଯୁଗେ ବିପ୍ରା ବିପ୍ରା ସ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାନୃପ ନୃପ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା ସାର୍ କେତେ ଉଚ୍ଚତା 1,000 ହାତ ସେହି ଉଚ୍ଚତା ଯେ ଥିଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେ ଦେଉଳ ତୋଳାଇଲା ଦେଉଳ ତୋଳା ବହି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ 1,000 ହାତ ବାଃ ବାଃ ଆରେ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ଆଖି ପାଇବୁନି ସେ ମନ୍ଦିର ହଁ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ନା ସେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ହଁ ସେ ମନ୍ଦିର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆହା ପରେ 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 ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ହଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ହେଇଥିବା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ନାତି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଦେବ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବାସ୍ ଏଇଭଳି ପରା 6 ଗୋଟି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସପ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଏଇ ସ୍ଥାନେ ଆମେ ଆଜି ଯେ ଦେଖୁଛେ କାଳକ୍ରମେ ଏ ଜାଗାରୁ 6ଟା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ଦିର ସପ୍ତମ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଦିଟା ବହିରେ ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। କଥା ଅଛି କେତେ କିଏ ସେ ବହି ପାଖ ଇଏ ମାଡ଼ି ନଥିବେ। ନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭାବରେ କହେ, ହଁ ସେ ବହି ପାଖ ଇଏ ମାଡ଼ି ନଥିବେ। ବହି ଗୋଟାକର ଦାମ 999 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ବହି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ଞାନ କୋଷ। କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଏବେ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ବହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ହଁ 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 ଏବେ ବହି ବୁଢା ଭାଇ ଇଂଲିଶରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଛି ଯାର ଦାମ ହଉଛି 4500 ଟଙ୍କା। ରେ ରେ ଯାର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର। ମିଶ୍ର ସେ ବହିରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ହଁ। ଇଏ କାଲି କୁଆଡେ କହିଲେ ମୁଁ ବହି ଦେଖିନି, ମୋ କଥା ଗୁଡାକ ମିଛ, ମିଛ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ସତ। ହଁ ହଉ ଇଏ ସତ କୁଆଡେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଶାରଦା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ବିନା ବହିରେ ବେହେରା ପାଲା ଗାଏ ନାହିଁ। ରା ଆପଣ ମାନେ ଯେତକ ପଇସା ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୋ ପେଟ ଭାତ କରିନି। ନା ସବୁ ଟଙ୍କାରେ ବହି କିଣିଛି। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବହିରୁ ହଁ ତମର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଏ 4 ରାତି ପଇସା ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ସାରେ ଆମ ପଇସା କାଟିବନି। ର କାହିଁ ତୁ ପଚର ପଚର ହଉଛୁ ବ ନାଇଁ ଆମ ପଇସା କାଟିଲେ ଆମକୁ ଖାଲି ପାର୍ଟି କରୁଛି। ତମ ପଇସା କିଏ ମନା କରୁଛି ନବାକୁ? ନାଇଁ ତମ ପଇସା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମ ପଇସା ଦବନି। ଏ ପଇସା ନବାକୁ ଏ ଲୋକଟା ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି। ଆରେ ମୁଁ ହଉନି, ଆଉ ଆମର ସେଠି ଗାର ପଡୁଛି କାନ୍ଥରେ। କିଏ ଗାର ପକଉଛି? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କିଏ ପକେଇବ? ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ବୋଉ ପକଉଛି। ର ସଜ୍ଜନ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଲିର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିଛି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବା ଆଗରୁ କୁଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ? ଇରେ 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 ଆଜ୍ଞା 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 ଚାରି ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଭଗବାନ ଏ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆସିତ କୃତ ଯୁଗେ ବିପ୍ରା, ଆସିତ ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ଏଇଟା ପୁରାଣ ମତରେ। ମତ ଐତିହାସିକ ମତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନାହାନ୍ତି। ନା ଐତିହାସିକ ମତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହି କିଣୁଛୁ। ଐତିହାସିକ ମତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ହଁ ଏହା ହଉଛି ଇତିହାସର ମତ। ମତ ଯୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଦେବ ହେଲା। ଆମ ରାଜବଂଶ ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କିଏ ଦେଖିଛି କି ଆଜ୍ଞା? କାଇଁ ଆମେ ପୁରାଣରେ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ହଁ ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା, ତ୍ରେତୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର। ଦ୍ୱାପର। ଏଇ ଯୁଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏଇ ବଟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବଟ ଥିଲା, ବଟ ତ୍ରେତୟାରେ ଗୋଟେ ବଟ ଥିଲା, ବଟ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋଟେ ବଟ ଥିଲା, ହଁ ହଁ କଳିରେ ୟାର ନାମ ହେଲା କଳ୍ପ ବଟ। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ହଁ ହଁ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ନ ପୁରାଣ ନବ ଭବତ ଇତି ସହ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସତ୍ୟ କଣ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। କରିବା ସତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଟ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ। ହେଇ ତା ନାଁ କଣ? କଣ ସେଇ ବଟ ନାମ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବନାଶନ ଯେ ବଟ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଦିନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇଠି ହୋଇବେ ଭେଟ। ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଗୋଟେ ବଟ ଅଛି, ଅଛି
ତା ନା ହଉଛି ଦେବନାଶନ ବଟ। ବଟ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେ ଦେବ ଦେହ ଧରିଥିବେ ହଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ହଁ। ସେଇଠି ଦେବନାଶନ ବଟରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେବନାଶନ ବଟକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ 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 ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନଉଛୁ, ବାବା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହବୁ। ହବୁ ତୋ ତଳେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି ତୋରି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିବ। ଗଡ଼ିବ। ସେଇ ବଟ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଇଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଖମ୍ବ ମଣିଖମ୍ବ, ମଣିଖମ୍ବ ଯାହା ପାଦ ତଳେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଲା। ଗଡ଼ିଲା। ସଜ୍ଜନ, ତ୍ରେତାରେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ହଁ ହଁ ତ୍ରେତାରେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞରେ ବଟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଥିଲା, ବାଞ୍ଛା ବଟ। କଳିରେ ସିଏ ହଉଛି କଳ୍ପ ବଟ। ସବୁଠି ବଟ ଅଛି। ସଜ୍ଜନ, ହଁ ହଁ ବଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପ ବଟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ୍ର। ହୁଏତ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାନିପାରିବା ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଇ ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ। ଥିଲେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ପୂଜା କରୁଥିଲା। କରୁଥିଲା। ସିଏ ଥିଲେ ନୀଳମାଧବ, ମାଧବ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଥିଲା। ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତର ମୃତ୍ତି। ମୃତ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା କରୁଛେ। କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା କ୍ରମ ଦେଇ ଆସିଛି, ସେ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ଗବେଷକ ମାନେ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଯୋଉ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନୟାଗଡ଼ର କଣ୍ଟିଲୋରେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ନୀଳମାଧବ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କି? ସେଠି ଶବରପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଅଛି ସେଠି ଲଳିତାଙ୍କ ଚରିତ ଅଛି, ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷକ ମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ସଜ୍ଜନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆରେ 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 ଆମେ କି? ଆମେ ଗବେଷକ ନୋହୁ, ନା ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାହକ। ହଁ ହଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାହା ତତ୍ଵ ଆଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣ କରୁଛୁ। ବାହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜୁଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର। ବିଦ୍ୟାପତି ଜାଣିଲା ପରେ ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ନେଇ ଦେଉଳ ତୋଳିଲା। ସେ ଅଲଗା 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 କଥା। କଥା ମୁଁ କଣ? ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି, ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଉନେଇ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯୋଉ ଦେଉଳ ତୋଳିଥିଲେ ସେ ଦେଉଳ ଏଇ ଦେଉଳ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା ଇଏ ଦେଉଳ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପକେଇଥିବା ଦେଉଳ, ଦେଉଳ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦେଉଳ ଇଏ ଦେଉଳ ବା ମନ୍ଦିର ଇଏ। ବାହ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି ଜଣେ ବାବୁ ମତେ ବାଟରେ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ସାର୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଏ କଥାଟା କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିରଟା କାହାର? ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆସିଲେ ରଘୁରାଜା ଚରିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ହଁ ହଁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରଘୁବଂଶରେ ଇଏ ରାମ ଭାଇ ବାହ ରାମ ଠାକୁର ରାବଣକୁ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି। ରାମ ମାରିଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ରାବଣକୁ ମାରି ରାମ ଇଏ କନକ ଦୁର୍ଗରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରାବଣକୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପୁର ଜନ ମିଳିନ ଆସିଲେ ଆଗରେ ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଉଚାରିଲେ କେତେ ବାଗରେ। ଚାଲାକ ଭାବୁଥିବା ମୋ ଶାରଦା ଭାଇଟା ହଁ
ଅତି ଚାଲା କହିକିରି ପଛକୁ ଯାଉଛି ପଛରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ର ତିନି ପୁରର ଲୋକମାନେ ମିଳିଗଲେ ମିଳିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଲେ ଗୁରୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାନେ ସେ କିଏ କିଏ ଛାନ୍ଦପଦେ କହୁଛି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବିଳାସ କହିଲା ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମ ଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ ଘେନି ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମଣ୍ଡାଇ ବିରାଜ ଧାନୀ ରେ ବୀର ସୁନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଶୁ ନୃପ ପଣେ ରାମ ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ ବାବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବସନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କୁଆଡେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି କଣ ଜିଜ୍ଞାସା ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କଣ ନା ଜିଜ୍ଞାସାଟା ଏଇଆ କୋଆ ଆଜିଠାରୁ ରଘୁବଂଶ ନାମ କଟି ଯାଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ବୋଲି ହେ ପ୍ରମାଣିତ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜିଠାରୁ ହଁ ଇଏ ବଂଶର ନା ରଘୁବଂଶ କଟି ହେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ କରିବା କରିବା ବଶିଷ୍ଠ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ 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 ସେଠି ତ ବଶିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏ ବହି ନା ହଉଛି ଭାର୍ଗବ ରାମାୟଣ ରଘୁରାଜା ଚରିତ ସେଥିରେ ଅଛି ଅଛି ସେଠି ନିଜେ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ୟାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୂଳରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି ଆରେ ହେ ଖାଲି ଗୋଡି ଗୁଡାକ ପଡିକି ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ କଂକ୍ରିଟ ଯିବ ର ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ଭାର୍ଗବ ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନିଜେ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଆରେ 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 କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଠାକୁର କୁଆଡେ କହିଲେ ହଁ 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 ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ହଁ ହଁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲା ଏମିତିଆ ଗୁଡିଏ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ର ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ହଉ ସେ ରାମ କହନ୍ତୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କହନ୍ତୁ ଯିଏ କହନ୍ତୁ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ବଂଶର ନାଁ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବଂଶ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ହଁ ଥିବ ନା ଆଉ ତାପରେ କିଏ ହେଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରଘୁବଂଶ ହେଇଗଲା ସିଧା ହଁ ହଁ ସଗର ସାଗର କୀର୍ତ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୀର୍ତ୍ତି ଭଗୀରଥ अस्मकम एको कृति एको भार्या नरक्षिता सगर वंश कुआडे गला सगर सागर कृति कृति गंगा कृति भगीरथ भगीरथ अस्मकम एको कृति एको भार्या भार्या नरक्षिता हाँ हाँ र सज्जन तेबे ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେଠିକି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୟ ନବାନି ସିନି କାଟି କାଟି ଚାଲ ସେଇଠେଇ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ପାରି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ରାମ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ମନ ପକେଇ ଦଉଛି କାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବଂଶଟା କାହା ନାଁରେ ଥିଲା କେମିତି ହେଲା ହଁ ହଁ ପିଞ୍ଚି ପଲ୍ଲବ ନା ବୋରେ পদবিক প্রতিহারি পরিরে ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ
ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ହେ ଭଗୀରଥ କିମ୍ବା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁନାଥ ପୁଣି ଆଉ ବାମ ନବ ପାରେ ବିଷ୍ଣୁନାଥ हे ज्ञानी मंडली सेदिन भगवान राम डंगारे कैवर्त पुओ धीवर पुओ बिंची पल्लव नाबरे पल्लव कहले कौलिया पत्र पल्लव कहले खाली पत्र नुह कौल पत्र को कहा जाए पल्लव कौलिया पत्र गुड़िए पकेला राजा पुओ मो डंगारे बसुचंती मोर आसन काई गरुड़ जार आसन तारे किबा आसन लक्ष्मी देवी जारो धरणी तारे की देवा पाला केमिति हुए ना पालार गोटा स्वतंत्र शैली अच्छी सेमितिया कहले हम गला आइला बेला तुम कहूनी अधिक गरुड़ जार आसन ताकू किबा आसन जी गरुड़ पृष्ठ विराजमान करती आमे तांकू को आसन देले भगवान को बसई पारिबा से दिन कैवर्त पुओ चिंता कला कला प्रभु गोटा आसन पकाउछि आपण बसी पड़ंतु भगवान राम कहले काहे कैवर्त मनरे आउ गोटे चिंता अछि कौन चिंता आज्ञा बाली पड़ी तो चरणु आसन आशंका कैवर्त पुअर अच्छी जे बाली पड़ी तो चरण यांक चरण रु बाली पड़ी जदि प्रकृतर से दिन से पत्थरटी नाई कही जाए थाए मु सिना पाद धोईदेली हेले बाली बा धूली कोठेबा न लागिकी रहिबो सेई धूली काले मो डंगारे पड़ी जीवो ता पुणी नौका नायिका हो जीवो तेणु पल्लव कहले पत्र बिछेई देला देखंतु चालाक बसई देला भगवान को बसी सारिला परे भगवान राम पचारिले कौन भगीरथ किंपा हेला कह गोसाई ये नदीर ना कहीं भगीरथ हेला ना विष्णु नख कोणे ये थिला बामन अवतारे भगीरथ आनिला दीटा माठू गोटे पुओ जन्म होइछंती आपणक रामायण रे भणजा तम पंचायत रे अछि ब्लॉक भितरे मातार गर्भे रज थिला पितार ब्रिज समस्ते आमे मान सृष्टि होइछि जीव जगत सृष्टि होइछंती माता गर्भर रज बापांक ब्रिजरु बस किंतु रामायण रे दीटा माँ दीटा रजरु गोटे पुओ जन्म होला ता ना होछि भगीरथ सारे से पिलाटा केमिति का हैला सेति पई तांको देहरे अस्थि नथिला रहियोनी बरा अष्टवक्र मुनिको अभिशाप फल रे से सुस्थ लाभ करथिले सी जानिला परे मो पितृपुरुष कुआडे गले ना समस्त जळुछंती कपिल मुनिको कोपानल रे तांको शांत करिबा पाई स्वर्ग नदी गंगा को भगीरथ आनिथिले तेणु ये नदीर ना भागी रथी अच्छा सगर वंश कुआडे गला
ଗଲା କୁଆଡେ ସେ କଥା ନାହିଁ ର ସଜ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟା କଥା କହୁଥିଲେ ସାରେ। ଏ ଦେଶ ଅଜନାଭ ଥିଲା ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇଲା ଏ ଦେଶ ଅଜନାଭ ଥିଲା ଥିଲା ଯଦି ଆମ ପୁଅ ପଚାରେ ଏ ଦେଶର ନାଁ ଭାରତ ନଥିଲା ବେଳେ ହଁ କଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ଭାକ୍, ନାଇଁ ରେ ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତା ପାଲା କେମିତି ହନ୍ତା ଆରେ ଆମ ଏ ଦେଶ ଅଜନାଭ ଥିଲା ଥିଲା ଏ ଦେଶର ନାଁ ହଁ ଭାଗବତର ଅଛି ଅଜନାଭ ଥିଲା ଅଜନାଭ ଭରତୁ ଭାରତ ହୋଇଲା ଭରତ ସେ ଯୋଉ ଭରତ କିଏ ସାରେ ସେ ଭରତ ସୁଦାମ ଭାଇ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ଭରତ ସେ ଭରତ ନୁହଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଣୀ ହଁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ କେହି କେହି କହନ୍ତି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଗବତ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ସେ ଭରତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କୋଉ ଭାଗବତ ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାହ ଆଚ୍ଛା ପଦ ବୋଲିଲ ଗୋଟା ହଁ କହୁଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବଂଶାନୁଚରିତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଥିଲେ ଭରତ ସେଇ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଭାରତ ହେଇଛି ହେଇଛି ବର୍ଷାଣମ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନମ୍ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୋ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ ବର୍ଷାଣମ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଗେ କୁଆଡେ ଦେଶ ନାଁ ନଥିଲା ହଁ ବର୍ଷ ଥିଲା ବର୍ଷ ଦେଶ ଦେଶ କହିଲେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏଇଠି ଯୋଉ ରଘୁ ଦିବାକର ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 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 ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନ ଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟମାନ ଗଠନ କରାହେଇଛି କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଥିଲେ ବର୍ଷାଣମ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ତା ମାନେ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ ଦେଶର ପଛପଟେ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମିଶର ସଭ୍ୟତା ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେ କୁଳେ ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କର ମେସାପୋଟାମିଆ ନଦୀ କୂଳେ କୁଳେ ଭାରତ ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳେ କୁଳେ ଏଗୁଡାକ ଇତିହାସରେ ଅଛି ଅଛି ସେଠି ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କେହି କେହି କହନ୍ତି ଏ ଦେଶର ନାଁ ବି ସିନ୍ଧୁ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହଁ। ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତା ଆମେ ପାଲାବାଲା ସାର୍ କହୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ କରିବେନି କରିବେନି ଭାଗବତରେ ଅଛି ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଠାରୁ ଏ ଦେଶ ଭାରତ ହେଇଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଋଷଭଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ହଁ। ର ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆସିବା ପୁଣି ମୂଳ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରାମଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା, କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ହଁ ସେ ବାଟରେ ମାର୍ଗୀ ହବା ଆଜ୍ଞା ରାଘବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ର ହଁ ହଁ ସେଇଟା କଲେ ତ ମୋ ଟାଇମ 12ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ସର୍ଟକଟରେ କହିହବନି ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ହଁ ସେ ଟିକେ ପାଞ୍ଜି ପାଠ ପରା ଯଦି କହିବେ ସେ ମାର୍ଗ ଛାଡି ମୁଁ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ହଁ ର ହଁ ହଉ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ 12ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାବୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ଆମର ପରମିଶନ କମ ସମୟ ଅଛି ହଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ 7ଟା କୀର୍ତ୍ତି ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତ 7 କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ବାହ ରଘୁରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସହସ୍ର ଅଂଶରୁ ଅଂଶେ କେ ତୁମ କି ରଟି ନହିବଟି କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ହଁ। ପଳେଇଲେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାନ ଖାଇକି ଆସିବେ ହଁ
ଇଆଡେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲେ କେମିତି ହବ? ହଁ ହଉ ପାନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ସିଏ ରାମାୟଣ କଥା, ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ କଥା। କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା 12-14 12-14 ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବା କଥା। ହଁ ରଘୁରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ସହସ୍ର ଅଂଶରୁ ଅଂଶରୁ ଅଂଶେକ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ନୋହିବଟି ଗରୁ। କରୁ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାର୍ଗବ ରାମାୟଣ ରଘୁରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସହସ୍ର କହିଲେ 1000। 1000 ଯଦି 1000 ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ହେ ରାମ ତମ କୀର୍ତ୍ତି 1 ଏକ ହଉଛି ତମ କୀର୍ତ୍ତି। ଆରେ ହେ ତେଣୁ ତମର କୀର୍ତ୍ତି କୁଆଡେ ତାଙ୍କଠୁ ଗରୁଆ ହବ ଯେ ହଁ ତମକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଘୁବଂଶ କାଟି ଦେଇ ରାମ ବଂଶ କରିବୁ, କରିବୁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ହେଇପାରିବନି ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ? ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏ କଥା କହିଦେଇପାରେ, ମୁଁ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ଅନ୍ତିମେ ଏବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଏହି ଅନ୍ତିମେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ। ସୁଫଳ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଯିଏ କରିବ ସେ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ ସାର ସୁଖ ପାଇବ। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବ କରିବ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖମୟ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ବାପା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସାରେ ଭଣଜା ବାପା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତତେ ନାଇଁ ବାପାର ପେଟ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପାଟି କରନା। ନାଇଁ ବୋଉ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆରେ ବାପା ମା ମିଶିଲେ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହବ ନା। ହଁ ସେ କଥା କହୁନ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ପିଲା ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ବା ହୁଏତ ଆଜି ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ତମ ଘର ଶାନ୍ତି ହବନି, ହବନି। ତମ ଘରେ ବାଇଆ ପାଗଳ ଜନ୍ମ ହେବେ, ହେବେ। ତମ ପିତୃପୁରୁଷ ବୋଧେ ହୁଏ କାହାର ତମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ରଖିଛ। ରଖିଛ ସେ କଥା ଆଜି ବି ସାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦଉଛୁ, ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ କିଏ କାହିଁ କହନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବା। ଭାଗବତ ତ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ଯିବାର ନିକଟେ ବେଗେ ଏ ଜୀବ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ତ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। କରିଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛି କିଏ ପାଉଛି? ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛି ସାର ତାହେଲେ ପାଇବ କିଏ? କିଏ ପାଇବ? ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହଉଛି? ସଜ୍ଜନ ତେବେ ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଉନି। ହଁ। ମୋର କଥା ଥିଲା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ। ଫଳ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହେ ଆଜ୍ଞା। ବାପାରେ ତୁ ତୋ ପିତା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତୋ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ଜୀବନ କରିବ। କରିବ ତେଣୁ ରାମ ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ହଁ। ହେ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁ କଲେ ଯେ ଯେ ତୁମେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଟି ରଘୁବଂଶ ହେଲା। ହେଲା କଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରଘୁଙ୍କର ଅଛି? ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ରଘୁଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ରଘୁଙ୍କର କଣ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତି? ନା ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କଣ? କଣ? ଭାର୍ଗବ ରାମାୟଣ ଭାର୍ଗବ ରଘୁରାଜା ଚରିତ। ଚରିତ ସେଇଠି ହଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରଘୁରାଜା ଏ 359ଟି ରାଣୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 359 ଏ କଣ କମ କଥା କି? ବୁଢାର ଆଉ ପାଟ କିଛି ନଥିବ ବୋଧେ। ହେକେର ରଘୁରାଜା 359ଟି ରାଣୀ ବିବାହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଖୁସିରେ ନଥିଲେ।
କେମିତି ଖୁସିରେ ରେଜେଇ ତ ଯୋଗେଇ ପାରିନଥିବେ ବେଡସିଟ୍ କଥା ଛାଡ଼ ର କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଇ ଏକ ସୁଖୁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ବିହୁନେ ନିରତରେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସର୍ବ ସୁଖେ ଥାଇ ଏକ ସୁଖୁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିତ ସର୍ବ ସୁଖରେ ଥିଲେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ କୋଉ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁନହୀନ ବାନ୍ଧବା ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ର हे सज्जन चाणक्य कहिले କଣ କହିଲେ अविद्या जीवन शून्य ଅବିଦ୍ୟା जी पाठ पढ़ी नाहंती ନା जो माने विद्या ग्रहण करी नाहंती ଆଜ୍ଞା सेमानकर जीवनटा शून्य शून्य लागे ହଁ 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 अविद्या जीवन शून्य ଶୂନ୍ୟ दिक्शून्यहीन बांधवा ବାନ୍ଧବା दिग गुड़िक केतेबेले शून्य देखा जाए କେତେବେଳେ ना बंधुवास नथिले बंधु बांधव नथिले नथिले। आपनकु चतुर्दिग अंधकार लागिवो ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ कारण कारण? सुखरे तो समस्ते मिलिबे ଆଉ दुखरे आपनकु किए साहब କିଏ ଆଉ ସାହେବ ବନ୍ଧୁ ତ ନା। एबे टंका 200 जदि आपनक पॉकेट रे अछि संध्या बेले 5-7टी सांग मिली जाटी बहुत ଆଜ୍ଞା, संभावना अछि ସାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟଙ୍କା 200 କୁଆଡେ ପାଇବ र नहले 500 टंका ठकी किरि नबो आ कोन करियो ଠିକ ଠିକ ସେୟା र ତମେ ତ ଆଜି ଦେଇ सज्जन काई के कथा कहली କାଇଁ କହିଲେ ना मनुष्य जीवन होछि दुखानिच सुखानिच ନିଚ जो जीवन आज सुखर अछि काली हुए तो दुख पड़ी पार ହଁ ହଁ ता होछि जीवन जा जीवन रे दुख नाही ନାଇଁ ता जीवन को जीवन कुहा जीवन नाही କୁହାଯିବନି काईकी काहींकी? गोटा सुंदर पद अछि आज्ञा राधानाथ राय कहले କଣ କହିଲେ विपद प्रभुंक कसटी बर खंती तहि विपद प्रभुंक कसटी पाषाण सुनारी पुओ ପୁଅ सुना को कसटी पाषाण रे आपण गोटे सुना नेबे ହଁ सुवर्ण नहीं ନେଇ सी परीक्षा करबा पई कसटी पाषाण रे प्रथमे घसी दब ହସିବ ନା ଆଉ ता ऊपर स्पिरिट पकेइबो ପକେଇବ ଆଉ। जदि रहिला आपणकर अंश ताले जानिबो ये प्रकृत सुना ଠିକ ठीक सेही परी ପରି भगवानकर कसटी पाषाण होची विपद ବିପଦ विपद को जिए केबे अस्थिर हुए ना संपद रे के उल्लासित हुए ना सेही होची प्रकृत मनीष ମଣିଷ एबे जदि आम अकाउंट को पीएम किसान सीएम किसान 2000 पळे आइला ए गां मुंडे नाच आरंभ हो जाउची ହଁ ହସ୍ एक र सज्जन ଆଜ୍ଞା काई के कथा कहली ना विपद निश्चित समस्तक जीवन रे अछि ଅଛି जा जीवन रे विपद नाही से विपद नुहे जीवन नुह ନା ନା आ गोटे शब्द अछि वाक्यटी अछि आरोहणर सेज कोठी आरोहणर पथ कोठी गोलापर सेज नुहे ନା ନା गोलाप तोलिबा पाई गले कंटकित कंटार आघात आपण मान को सहिबा को पड़िबो ପଡିବ सेति पाई बोधे हुए कहचंती ଆଜ୍ଞା कोन कोन? उत्सवे बेसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च प्रतिष्ठति सबान्धवा କି ମାଡରେ सेही होउछंती प्रकृत बंधु ବନ୍ଧୁ उत्सवे विलास बेसन रे राजद्वारे कारण सेतबेले राजराजुला शासन थिला ଥିଲା एबे पुलिस केस फांडी बहुत उत्सवे बेसन चैव दुर्भिक्ष समय रे हाँ। राष्ट्र विप्लव रे राजद्वारे ଦ୍ୱାରେ सर्वोपरि श्मशान रे ଶ୍ମଶାନ आपण माने यही डाक्तरखाना रे 4 दिन हमर कटि गलानी ଆଜ୍ଞା आज्ञा आपण माने हमको मेडिकल भीतर रखिछंती ହଁ ହଁ प्रत्येक दिन देखुछु किछि किछि रोगी एठिके आछंती ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି पुणी भल हेई फेरुछंती ହଁ ଆଜ୍ଞା
आम्बुलांस रे रोगी आसिला बेले हाँ हाँ आमे केही आज्ञा नमस्कार करे नाय करे नहीं किंतु सेही आम्बुलांस रे जदि गोटे शव जाए आज्ञा आमे समस्ते पंडित नमस्कार करे नमस्कार करे कारण शव भगवान को निकटतर हो गला बोली आहा हा किंतु आपण को नम्र निवेदन करी हाँ आपण शव को नमस्कार करंतु मान्य करंतु हाँ। किंतु गोटे रोगी आम्बुलांस रे आसिला बेले टिके भगवान को डाकंतु डाकंतु काहेकि काहेकि ना एई जो रोगीटी आम्बुलांस रे गला गला हे भगवान आपण ताकू सुस्थ करि दियंतु कर दियंतु जदि एतिकी आपण कले भगवान आपण को डाक भगवान को निकट रे पहुंचला से लोक सुस्थ होला से आशीर्वाद आपण को आहुरी द्विगुणा बढ़ी जा सज्जन एति पई एक कथा कहउतिली सेई माने होछंती बंधु बांधव जो माने भी श्मशान घाट रे पहुंचंती वाह आमे कहा पाखरे एई अशोक बाबू अछंती अछंती जो दिन पूज्यपाद नयागढ़ जिलार बायक सम्राट जहां को आमे कहूचे हाँ 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 पूज्यपाद स्वर्गत गोवर्धन बेहेरा सालुनी गाँव रे जन्म होते चली गले आज्ञा आज्ञा अशोक बाबूंकर प्रथम पोस्टटा देखी फेसबुक रे हाँ मु अशोक बाबू को संदेह मोचन पाई फोन करने सहित गोटे उपदेश देती आज्ञा आज्ञा अशोक बाबू ये गोवर्धन अजा चली गले उदयनाथ रथ शर्मा को मु अजा डाके आज्ञा गोवर्धन अजा से दिन परिचित हाँ 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 तांको ठारू भी मु अनेक कथा लेखिकी आज्ञा आनी से बायक होते आज्ञा आज्ञा मु जो वर्ष पाला शिखिली से वर्ष आम गाँ पाख जागुलाई पदर मंचरे गायक सम्राट अभय स्वाई गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा को पाला पाला मु पान नहीं जोगे अरे वाह सेतेबेले अनेक कथा तांकोठु टिपिकी आनी आज्ञा आज्ञा मते दुख लगिला जेतेबेले ए अशोक बाबू ये पोस्ट टी कले मु सेदिन पचारथिली अशोक बाबू ये सत्य कौन गोवर्धन अजा चली गले ना हाँ सार मु कहली 10-20 जन बायक भाई सेठी जाई पहुंच पहुंच आमे आज्ञा का जीवन रे कोठी पहुंची पारे ना 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 जदि ता सब निकट रे पहुंचली तांको परिवार एतिकी आत्मतृप्ति हेबे हेबे मो बापा किछि कृति करथिले बोली 10 जन 20 जन से बायक गायक पालिया आसी आम पाखरे पहुंच पहुंची छंती किंतु ए कथा भी आम पाई संभव हेई पारु ना 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 र सज्जन एति पाई कहितली अविद्या जीवन शून्य दिक्शून हीन बांधवा बाबा पुत्र शून्य गृह शून्य जार पुओटीए नहीं ता घर गुड़ी को खाली शून्य शून्य लागिबो र डॉक्टर मायाधर मानसिंह घर पारिकुदगड़ गड़ पुओटीए थेले कौन कौन करिवो सारे कौन माँ कानी धरी भिड़ू थीब अगणारे केते गड़ू थीब बिराड़ी कुकुर पछे बाड़ी धरी तड़ू थीब पुणी पड़ू थीब आज शेष दिन कौन 3, 2, 5, 1, 6टा कैमेरा हाँ आज्ञा आपण आपण एते बेलू देखिले कि र सज्जन आज्ञा पुओटीए थिले माँ माँ बोली डाकी दब माँ माँ डाकरे मार आत्मा तृप्ति लाभ करिवो करिवो जदि पुओ नथिब कौन डॉक्टर मायाधर मानसिंह सार ता तल पदरे कहले कौन कहले कहले अष्ट अलंकार नाई खाऊ मन लाखी पति पाई खाऊ एबे की लाभ से फिरू पुओ झियो बिना बापा भाई कोठा बाड़ी खाऊ अलंकार पिंधिव हाँ घर थिव थिबो सुंदर बरटीए पाइथिव पाइथिबो जदि पुओ झियो नाही आमे स्त्री कौन पाई ग्रहण करछि गेड आज्ञा से भात बाड़ी के दबो गोड़ घसा उसी कर दबो आउ काकू पचन नांती मते काई पचन माने नहीं मौसा जा कहउछन ठीक कथा रा मु कोन स्त्री आमे सेथि पाई केही ग्रहण करि नाय सारे आउ कोन पाई ग्रहण करिछि हे ज्ञानी मंडली आपणकर संस्कृत कहउछंती हां
ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁଅ ଟିଏ ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଆଉ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଯଦି ପୁଅ ଦରକାର ନଥାନ୍ତା ହୁଏ ତ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ସାଗର ବେକାର ତାର ପିଲାପିଲି ହଉନାହାନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେ ଦ୍ୱାରା ପୁତଃ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନେ ହିତ ପ୍ରୟୋଜନେ ମିତ୍ର ଧନ ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେ ଦ୍ୱାରା ଦାରା ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆରେ ଠିକ କଥା ରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଡୁଅଛି ମନ ଏବେ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ ଗୋଟା କଥା ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ସାରେ କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ହଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ ହଁ ଦିନକର ଚାଷ ସାରି ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ସାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବଳଦ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପଟ ହଜିଗଲା ଆରେ ହେ ବଳଦ ହଜିଗଲା ଗୋଟେ ବଳଦ ହଜିଯିବାରୁ ହଁ ହଁ ଚାଷୀ ଲୋକଟି ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଷୀ ଲୋକ କାନ୍ଦିବାରୁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ବେଉସା ବୁଡେଇ ଦେଲେ ମୋ ଚାଷ ବୁଡିଗଲା ବୁଡିଗଲା। ଏବେ ବଳଦ ହଜିଲା କଣ କରିବି ହେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ହଁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବଳଦ ନେଇ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଳଦଟା ମୋର ନୁହଁ ମୋର ନୁହଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦ ଆଣିଲେ ହଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଳଦ ବି ମୋର ନୁହଁ ମୋର ଶୈଳ ଉଁଛିଲା ଭଳିଆ ବଳଦ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ମଉସା କଷ୍ଟ କରି ତା ବଳଦଟାକୁ ଖୋଜି କରି ଦେଲେ ଦେଲେ କହିଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବଳଦଟି ମୋର ମୋରି ଏଇ ଗୋଟାକ ର ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଏବେ ତୋ ବଳଦ ନେଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା ହଁ ଇଏ ଦିଟା ବଳଦ ମତେ ଦେଇଦେ କି କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଂସାରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ବଳଦ ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି ସେ ମୋର ହଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ କାମରେ ଲାଗିବି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ନେଲେ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ? ଏବେ ତିନିଟା ଯାକ ଯେ ବଳଦ ମତେ ଦେଇଦେବେ ଟିବ ହନ ସବୁ ନେଇ କରି ଚାଷ କାମ ଏବେ କରିବି ମୁଁ ଚାଷୀ ଜନ ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ ମଉସା କିଛି ଦିନ ସାର୍ ଗଲା ଗଲା ସେଇ ଚାଷୀ ଲୋକ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଦିଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ପିନ୍ଧିଲା ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ଦିନେ ସେ ସୁନା ମୁଦି ଖସି ପଡିଲା ପଡିଗଲା ପୋଖରୀରେ ସୁନା ମୁଦି ଖସି ପଡିବାରୁ ହଁ ଇଏ ଚାଷୀ ଲୋକ ସେଇ ପୂର୍ବବତ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ସୁନା ମୁଦିଟା ପଡିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୋ ସୁନା ମୁଦି ମୁଁ ପାଉନି କରିବି କଣ କଣ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ମୁଦିଟା ଆଉ ଗୋଟା ମୁଦି ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଦି ମୋର ନୁହଁ ମୋର ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦି ଦେଲେ କହିଲେ ଏ ମୁଦି ମୋର ନୁହଁ ନା ତିନି ଚାରିଟା ମୁଦି ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ତା ପ୍ରକୃତ ମୁଦିଟାକୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ସେଇ କଥା ଇଏ ଚାଷୀ ଲୋକ କହିଲା ହଁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂସାର ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଭାବ ଇଏ ମୁଦି କାହିଁକି ନେବେ କାହିଁକି ନେବେ ଏ ତିନି ଚାରିଟା ଯାକ ମୁଦି ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରା ଗଲା ହେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ହଜିଗଲା ଘରକୁ ଫେରି ନ ଦେଖିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ନାହିଁ ଘରେ ମୋର ଭଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଆଡେ ପଳେଇଲା କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗୋଟାଏ ଫର୍ମୁଲା ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକି ନେଇ ପୁଣି ଦେଲେ କହିଲେ ନା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋର ନୁହଁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଲେ କହିଲା ନା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନୁହଁ ନା ଶେଷରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆଣି ଦେଲେ ଏଇ ମାଲ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଲୋକଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଧରିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ହଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ନଉନୁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ ନେବିନି କ୍ଷୀରେ କାହିଁକି ବଳଦ ଦିଟା ନେଲୁ ସୁନାମୁଦି 5ଟା ନେଲୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନବୁନି ନବୁନି। ନା ଜଣକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ? ଇଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହିବନି
हे सज्जन कहिबार उद्देश्य पुत्रार्थे क्रियते भार्या भार्या आमे कष्ट ए मनीष जेतिकी पाइलानी ए समाज रे बहु प्रकार कमिशन गठन हलानी गठन नारी कमिशन पुरुष कमिशन बहुत कथा हलानी आज्ञा आज्ञा आ संसार रे बहुत कथा हलानी हेलानी सेदिन कहिथिले अच्युत महाप्रभु कोन कहि कहला सुंदर पुरुष देखिले नारी सुंदर पुरुष देखिले नारी घर छाड़ी पळाइबे बाहारी घर छाड़ी पळाइबे बाहारी बाहु टेकी देखाइबे जौवन बाहु टेकी देखाइबे जौवन हसिब दुकुल दिसिब स्तन हसिब दुकुल दिसिब स्तन सात खंडी गाँ एकाठी हेबो खंडी गाँ एकाठी हेबो गाँ गोटिके 5-7 थिबो गाँ गोटिके 5-7 थिबो नारीए मुकुला करिबे केशो नारीए मुकुला करिबे केशो यथकु अच्युत करिवो किश यथकु अच्युत करिवो किश लह पात्रे देबे भुंजिबे नर लह पात्रे देबे भुंजिबे नर कान बड़ तो नथिबो विचार कान बड़ तो नथिबो विचार बाबा कोन मालिका ए सब कथा सारमान कहछन कहछन सुंदर पुरुष देखिले नारी घर घर छाड़ी पळेइबे बाहर बाहारी एबे एबे 2-3टार विवाह मैं पुओ झियो हेतिबो हां नारी आउ का संगे पळेलेनी हाँ। प्रत्येक दिन पेपर पृष्ठा टीवी रे आमे अनेक अनेक कथा पाउछ देखुछु हमें सज्जन काहे ए कथा कहूथिली र सार आसलेनी सार पान खाई गले बोली मु रघुराजा गाड़े बुलिली हां नले आपन कथा कहि बोली चिंता करथिली वाह सज्जन आज्ञा शेषरे रानी को ना होची सुदक्षिणा सुदक्षिणा से जाई राजा को कहिले कोन कहिले कहले महाराज ए 359 जन रानी कहिले हां जे आपणकर तो पुओ संतान संतति नाही ना आउ गोटिए रानी ग्रहण करंतु करंतु राजा राजी हेले आउ गोटे रानी ग्रहण कले हां देढियागिरो 69 रहउची 360 हेला परे मध्य तांकर पुओ झियो नथिला अरे वाह सेई 360 नंबर रानी हां दिनकर राजा को कहिले कोन कहिले हुए आम जन्म रे किछि व्यतिक्रम अछि आम भाग्य रे हां हां यही भाग्य रेखा कटिबो को जगह रे को जगह रे ना जदि आमे तीर्थ स्थान भ्रमण करिबा करिबा पाद पवित्र जदि तीर्थगामी हस्त पवित्रम जदि कुछु दान मुख पवित्र जदि कृष्ण नाम हृदय पवित्र जदि ब्रह्म ज्ञान जदि आमे कोनोसी तीर्थ जगह को जाई परिबा परिबा ताहले आम पाद पवित्र हवा सहित शरीर पवित्र मन पवित्र हुए हुए आज्ञा एबे भी एभली लोक अछंती जो माने मंदिर को जानतिनी हां हां तीर्थस्थली की जानतिनी ना गले भी मंदिर रे दीपटिए जालंती जालंतीनी एमिति रा- लोक अछंती आज्ञा एभली लोक एबे भी अछंती हां वास्तुवादी वाला तो कहिलेनी मंदिर कोन देवता कोन बहुत कथा वास्तुवादी वाला आज्ञा कहिलेनी आगे हां हां तेबे आमे सत्यनारायण को कांधरे धरी बुलुछु आज्ञा आम पई भगवान होछंती सर्व किछि कारण विश्वास मिलंती हरि तर्के बहु दूर आमे विश्वास रे अछु तेबे से जाऊ ना काई आज्ञा सज्जन जदि आपण कोनोसी देवता मंदिर जिबे जिबे हुए तो आपण को गाड़ी चलेबार हेलमेट एटी जाहा हां देवता मंदिर गमन होची सेया अरे वाह भाग्य दोष तो केही काटी पारि नाहंती ना, ना। राम जन्म होइथिले वनवास जीवाकू पड़िला पडिला कृष्ण जन्म होइथिले निज आखिरे वंशनाश होई गला हे गला भगवान तो तांकर भाग्य चक्र को काटी नाहंती आमे कोन आमे काटिबा पई बा किए इरे इरे सज्जन आज्ञा आपण भाबिथिबे गोटे कथा होउतबो गोटे कथा गोटे कथा मानवर कोटि वांछा कवि पूर्ण नुहे ईश्वरर एक वांछा अविपूर्ण हुए मानव कोटिए कामना करिथब हबो नाय किंतु भगवान को एक चिंता निश्चित पूर्ण हबो हबो। हे सज्जन कहिबार समय नाय शेषरे रानी कहउछंती आज्ञा हे राजा तीर्थगामी हेला परे हुए तो किछि आम भाग्य चक्र कटि जाई पारे पारे सज्जन आज्ञा आपण माने तीर्थगाम करिवे भगवान को दान करिवे हां हां काहेकि कहूतली ना गाड़ी चलेइकिरी जिबे एक्सीडेंटर जोग थिले हबो हबो। किंतु मुंडरे हेलमेट टा पिनथले आपण हुए तो मुंडटा सुरक्षा आइ गले आउ सब सुरक्षा होई जिवो आज्ञा तेणु तीर्थ स्थान जानतु मंदिर जानतु मुंडिया मारंतु हुए से फल काले फलिबो फळिबो
କାହିଁକି କହିବି କାହିଁକି? ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଫଳତି କାଳେ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମେ ହଁ ହଁ ହଁ। ତୀର୍ଥ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କାଳରେ ପାଇବେ ପାଇବେ ରାଣୀ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ରାଣୀ ଗଲେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ହଁ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇଗଲେ ଏ ହେ ହେ। କଣ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଲେ କଣ? ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇଛନ୍ତି ବାବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରାଣୀ ଯଦି ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇ ହଁ, ଯାଆନ୍ତା ଆଉ। ହଁ? ହଁ। ତେଣୁ ରାଣୀ କି ସତ୍ୟ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ବୋଲି ବାବା ସଜ୍ଜନ ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଶହେ। ମୁଁ ମୋର ନୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହୁଏ ତୁମକୁ ମତେ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନା ସେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ରାଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ବିନା ହୋ ଏବେ ନବଦନ୍ତୀ ବଦନରେ ଏହି ଦିନା ଦିନା ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଁ। ରଘୁରାଜା ଆଗରେ ଯାଇ ରାଣୀ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ପରେ ରଘୁରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ଜାନ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ ବଚନରୁ କେବେ ଓହରିବ ନା ବଚନ କୋ ଦରିଦ୍ରତା ସଜ୍ଜନ ରଘୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ ଯାଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଣୀ କି ନେଇ ଠିକ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ରଘୁରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ହଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ କି ଦେଖି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ମାଗି ନେଉଛି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଆହୁରି 359 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜା ଏକଥା କହିଲା ପରେ ବେଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଲୋଭରେ ପଡିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ 360 ରାଣୀ ମତେ ଦେଇଦିଅ 360 ରାଣୀ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଆନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରଘୁରାଜା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବା ଧନୀ ହେଇଥିବ 360 ରାଣୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମତେ ଲାଗିବ ହଁ କଲେ କଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ 360 ରାଣୀ ନେଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦକ୍ଷିଣା ଛାଡି ଯାଇଛ ନା କଣ ନା ଏ 360 ରାଣୀ ଦାନ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମକୁ ଦଉଛି ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ 360 ରାଣୀ କି ଉପଭୋଗ କରିବ 360 ରାଣୀ ରଘୁ କଲେ ଦାନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା 360 ରାଣୀ ରଘୁଦାନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ସଜ୍ଜନ ରଘୁରାଜା ଚାଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁରାଜା ସେଠୁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ କଲେ ନାହିଁ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଶୋଷ ହେଲାଣି ଆହା କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ ବାବା ଦାନ ଭାର କମ୍ପିଲା କୋ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ୟ କମ୍ପିଲା କୋ ଦାନ ଭାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ କମ୍ପିଲା ଦାନ ଭାର ପାଇ
ଏବେ ମନରେ ଯେ ଦେବରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦାନ ଭାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କମ୍ପିଲା ରଘୁରାଜା ଏଭଳି ଦାନ ଆଜି ସଂସାରେ ଦେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭୋକରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ରଘୁରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୃତ ଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅମୃତ ଫଳଟି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଇ ରଘୁରାଜାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ରଘୁରାଜା ଧରିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଫଳ। ଚିନ୍ତା କଲେ ରଘୁରାଜା, କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର 360 ରାଣୀକି ରଖିଛି, ଯଦି ଅମୃତ ଫଳ ଖାଇ ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିବ। କେତେ ତ୍ୟାଗ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ରଘୁରାଜା ସେଇ ଅମୃତ ଫଳ ହାତରେ ଧରି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଅମୃତ ଫଳଟି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ବା ଆଉ କଣ ହବ? ମୋର ତ କୌଣସି ଥରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଣ? ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ ବନେ ପିନ୍ଧିବ ବୃକ୍ଷର ବତଳ ଭକିବ ବନ ଫଳ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୟସର ତୃତୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କଣ? 4 ଭାଗ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବାବୁରେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଗ୍ରାହସ୍ଥ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୟସର ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହବ, କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯିବ। କେତେବେଳେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। 51 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହବ, ଆପଣ ଏକା ବନକୁ ଚଳିବେ। ସଜ୍ଜନ, 51 ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆମେ ଏକା ବନକୁ ଯିବା। ଅର୍ଥାତ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିବା। ଯାଇ କରିବା କଣ? ନା ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା, ପତ୍ର ବା ବୃକ୍ଷ ବକଳ ପିନ୍ଧିବା, ସାଧୁ ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସେଇ ହଉଛି ସାଧୁ। କର୍ମ କର୍ମକୁ କରେ ନ୍ୟାସ, ତାହାକୁ ବୋଲ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କାମ କର୍ମକୁ କରେ ନ୍ୟାସ, ତାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯୋଉଦିନ କାମ ଆଉ କର୍ମ ଏ ଦିଟା ତ୍ୟାଗ ହବ। କାମ କହିଲେ କାମନା। ଏବେ ତ ଯେତେ